अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उख़बिरुकुम बिअकबरिल कबाइर क़ालू बला या रसूलल्लाह क़ाल अल इशराकु बिल्लाह व उक़ूक़ुल वालिदैन व क़ौलुज़ ज़ूर औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। इज़्ज़तमंद मुसलमानानो कि दुनिया के यो तरफ ते सिदक ते रिश्तिया और बल तरफ ते किज़ब ने दरोग दुनिया उरानी और दरोग और बातिल यो शेर है। सिदक और रिश्तिया न दुनिया आबादी आखिरत हम आबाद शे और सिदक और हक यो शेर है। हक और बातिल मुकाबला दा जिक्र न दा दुनिया आबाद शबी दरा रवाना था और दरिश्तिया और दरोग मुकाबला रवाना था। मुंचे कोम वक्त की यू पदी वक्त के दरोग न सिर्फ दा ढेर शिवी दी बल्कि दरोग कमाल गण लेगी। कम कस कम जमात कमा इदारा दुनिया बसत बाने चे अगल अगराज मकासिद मफादात हासिलो लेशी अगे पोरे जो सुमर हद पोरे दरोग वही दरद कमाल गण लेगी। दुनिया मीडिया यानी नशरिया और प्रोपेगेंडा दगद पारा चली। कल बद ज़र कसानों पर जमात के यो कम ज़र कसान दरोग मर गई दरोग बखई और यो कस आगा बरिश्तिया व तरफ तो वलाड़ी और इंसानियत कमजोरतिया दादा सीधे पर कसरत पसीजी दुमरा खलक दासी हुई दिता नगुरी चे हक कम तरफ थी अगी पसीदे लाड़शी पकार सिदक थी दा हक मर गए थे आदा अगर गप दुनिया के ते आवाज़े पादिश तासरा हिस्स हुक्म नहीं दगा वक्त के बता सरा कायनात व खालिक और मालिक रब परवरदिगार भी मखलूक की वजह से रसूख नहीं है लेकिन आगा बता सरे दागा नुसरत बता सरे दागा कायनात से जोकड़ी दी आगा बस्ता पा हक भी चिकला तो परिश्तियाओ बाने पा हक माने क्लक उदरेगी दगा सीजुन बा अल्लाह जल्ल शाना हुस्ता मर गई न फ़िरऔन पा मुकाबले के बनी इसराइल हैसियत नो माल पा लिहाज सरा अफराद पा लिहाज सरा क़ुव्वत व ताकत पा लिहाज सरा हुकूमत व इक़्तिदार पा लिहाज सरा लेकिन कायनातों के समंदर अमराजी आगा समंदर द हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और द बनी इसराइल खुदे मरगरे को ज़के बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम सरो
موسی علیہ السلام په حق ولاړو، موسی علیہ السلام طرف ته صدق. ابراهیم علیہ السلام یوازې دی، هیڅوک ورسره په قوم کې نشته، او د هغه زمانې طاقتور بادشاه نمرود چې ځان ته سوي او په هغه زمانہ کې رښتیا چې د دنیا خلکو لپاره د غزور او قوت هغه ډیر شو، لیکن ابراهیم علیه السلام او سره حق دی رښتیا، او د نمرود سره دروغ او باطل، داغه حکومت هغه سره او داغه فوج هغه سره او داغه قوم هغه سره او د دنیا ساز و سامان هغه سره، او چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام په حق باندې ټینګ او کلک ودرېدو، هغه اور چې هغه د خدای مخلوق دی او خدای د سوزولو دپاره احراق او تحریق دپاره پیدا کړی دی، هغه د حضرت ابراهیم علیه السلام په حق کې شو. دا صرف د انبیاء کرام او فارشنه تاریخ مونږ ډېر وروسته راغلی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبرانو کې آخری پیغمبر دی، او د دې نبوت آخری نبوت او رسالت دی، او دا امت آخری امت دی. موږ د بار ټول هر څه صفا صفا شوي. قرآن پاک ایام الله کې یعنی چې څومره د الله جل شانه د قدرت مظاهرې تېرې شوي دي په تاریخ کې، هغه قرآن پاک بیانوي د ټولو انبیاء او د داسې خلکو واقعات هم چې د هغوی نومونه چاته نه ورځي. د دوو وروڼو واقعه چې یو دواړو ته د پلار نه په میراث کې مال میلاو شو، هغه یو ښځه وکړه د دې چې یا الله زه دا په واده چې کومه پیسې لګي دا به ستا په نوم باندې ورکم، ته ما ته په آخرت کې بندوبست وکړې، د دنیا د ژوند خو ډېر مختصر دی. دې رښتیا ورسره ولاړو، حقیقت د ده زړه ته کوز شوی. دا بیل شی دی چې واده کول داسې ګناه نه ده، دا یو سنت دی، لیکن دا صرف او صرف د الله لپاره هغه مال چې کومه برخه په هغې لګېده د الله په نوم باندې ورکړه. بیا هغه بل ورور یې ښه بنګله جوړه کړه، ویې چې یا الله زه به دا پیسې ستا په نوم ورکم، ته به ما د په آخرت کې په جنت کې قصر او ماڼۍ جوړه کړې. بیا هغه باغونه ولګول، په هغې یو برخه خرج کړه، ویې چې یا الله زه به دغه پیسې چې کوم دی نو ستا په نوم باندې ستا په لار کې ولګوم، هلته به ته ما ته باغونه ولګوه. لکه حضرت ابراهیم علیه السلام باندې چې کله د معراج په شپه سید الرسل خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اسمانونو کې ملاقاتو کو تیرېدو، ابراهیم علیه السلام ورته فرمایل چې خپل امت ته ووایه چې د جنت ځمکه شاړه پرته ده او د هغې کرونده سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله دا دي، دا بوټي دي پکې لګوي. د دې دا مطلب نه دی چې د جنت جوړ نه دی، خو د دې مطلب دغه دی چې دا د هغې قیمت دی، دې ته به ځي اله چې کله دی په دنیا کې داسې وخت تیر کړي. نو دغه کس دا ولګولې نه د سره هیڅ پاتې نه شول، هغه په تجارت ولګولې په دې شي. یو ځل دغه ورور د هغه ورور سره ملاقات ته لاړو، نو هغه ډېر په غرور او په تکبر کې دنه تپوس کوي چې تا هغه پیسې څه کوي، ما څخه راغلی چې څنګه لاړو ملاقات یې د هغه په تندي تیاره شو چې ګنې دی ما نه پیسې غواړي، حالانکې دی ملاقات ته لاړو. او دغسې وي بعضې مالداره کس څخه چې فقیر سړی لاړ شي، هغه وایي جوړ دی پسه د پاره راغلی، پسه تمه راغلی، د سوء ظن دی، بدګماني ده، بدګماني ښه شی نه دی. هغه وایي چې تا پیسې څه کوې؟ دی ورته وایي چې ما خو داسې داسې ورکړې. وایي ته خو ډېر کم عقل یې، نو ما دې باغ ته وګوره، دې کور ته مې وګوره، دې ښځې ته مې وګوره، دا وګوره دا وګوره. هغه وایي چې ما د الله په نوم باندې دا ولګولې او پته لګي نه چې ستا د دې باغ څومره ژوند دی، ستا د دې مال حال څومره ژوند دی، څومره وخت دی.
هغې باندې د الله جل شانه د طرف نه قهر رالو ځکه چې هغه سپک وکتل ته. ما د خپلو استادانو نه او د خپلو اکابرینو په کتابونو کې دا اورېدلي دي چې د ټول نه انتهایی خطرناکه ګناه په انسان باندې چې فوراً آفت راځي او د خدای په قهر کې ونیوی شي، هغه دا ده چې ته د یو متقي، پارسا، تقوادار، پرهیزګار، نیک انسان پورې خندا وکړي. دې نه ځان ساتئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو ځل صحابي ته پوښتنه وکړه چې یا رسول الله ښه سړی کوم دی؟ وی ښه سړی هغه دی چې حق او په حق باندې ولاړ سړی، یعنی نیکی او نیک سړی په هغه ښه لګي. نیکی او نیک سړی په هغه ښه لګي چې کله هغې سره مینه هغه پې ښه لګي. نو که دی دغه وخت کې شرابي، کبابي، ظالم وي، کیدی شي چې یو وخت الله جل شانه ده ته توفیق ورکړي او دی سم شي. په آخر کې ټول عمر به په بدو کې تیر شوی، الله جل شانه په آخر کې سم کړي. او بد سړی هغه دی چې هغه باندې نیکي ښه نه لګي، نیک سړی پې ښه نه لګي. نیک سړی چې څومره علامې دي هغه پې مست ودرېږي نو بد به ته ګوري، چې روژه نیسي نو بد به ته ګوري، د نیکانو خلکو حلیه چې اختیاروي نو بد به ته ګوري، قرآن پاک په تلاوت چې وویني نو بد به ته ګوري، د شپې چې پاسېدو نو بد او سپک به ته ګوري. دا ډېر خطرناک شی دی. دا غیرور ته سپکو کتل نو د الله جل شانه قهر فوراً ونیو، هغه هر څه ورته وسوځو. دغسې ناست قرآن کریم کې د دوو کسانو واقع الله جل شانه ذکر کړي ده په سورې کاف کې. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا. بهرحال عرض می دا کورو شي دا دروغ او رښتیا د دې مقابله وخت د سر را روان. او اوس چې مونږ دې وخت کې یو نو دې وخت کې دروغ کمال ګرځېدلی دی. بس هغه تعلیم چې هغې کې د دروغو پرچار ډېر دی، هغه تعلیم نن سبا مقصود ګرځېدلی. هغه فن چې په هغې کې دروغ د رښتیاو په شکل کې ته وړاندې کولی شي، هغه فن کمال ته رسېدلی دی. او دغه نښه ده د دجال د نږدې راتلو چې کومې فتنې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت وخت په وخت یارولی، وخت په وخت چې رښتیا او دروغ به خلمل شي. دروغ به د رښتیاو په شکل کې ښایي او رښتیاو به د دروغو په شکل کې ښایي. یو زمانه داسې وه چې کافر او مشرکین او به دروغ ویل دا بد ګڼل، معاشره کې به زمونږ ویلي ختمه شي، مونږ به څوک قدر نه کوي، زمونږ به څوک عزت نه کوي که دروغ مو وي. ابو سفیان مشرک دی او دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمن دی او د تجارتی قافلې سره د امیر او د مشر په حیثیت سره تللی دی. فلسطین ده او آلته په بیت المقدس کې د روم بادشاه هغه ولاړ دی. تفصیلی واقعه د حدیث کې ذکر د صحاح روایاتو کې هغه ته تپوسونه کوي. دغه بادشاه قیصر ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خط رسېدلی و چې ته رښتیا او حق اختیار کړه، یو الله بندگی کو، دا نور څیزونه پرېږده. نو هغه په دغه سلسله کې د عربو جماعت غوښتو د دې نه تپوسونه کول. نو ابو سفیان او د هغه ملګري ملو شو، هغه نه تپوس کول. نو ابو سفیان نه چې کوم تپوس کړی دی نو ده د رښتیا جواب ورکړی، چې کوم تپوس یې کړی دی رښتیا جواب یې ورکړ. مشرک، کافر، دشمن. او هغې کې وجه دا بیانې صحیح بخاری کې حدیث ذکر دی. وجه دا بیانې ما دروغ ویلی شو او د دروغو په وجه مې هغه بدزنه کولی شو. دا د خپل سوچ دی. خو ما وی چې زما دا قوم ما پسې ولاړ دی، که موږ مکې ته لاړو نو دی به وایي چې زموږ د مشر دروغ ویلي. د دې وجه نه نه ویم نو من ان یأسروا علی کذبا، زمانه به دروغ نقل کوي چې دو ګوره د بادشاه په مخ کې دروغ وي. نو دروغ عیب ګڼلی کېږي او نن سبا دروغ دا فیشن دی، دا رواج دی، دا هنر دی. ریړۍ سره ولاړ کس
هغه چې خپل شیخ هرڅه معمولی شی د 10 روپو ګټې لپاره دروغ وایي چې څوک نه وایي دا تقوادار انسان دا پرهیزګار دی دا الله لپاره دروغ پرې مزدورکار ګلکار سرکان ټیکیدار غټ سړی وړوکې سړی معاملات دروغ معاشرت کی دروغ نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایل مبارک ډډه لګولی و تکیه لګولی و داسې ترمذی کې حدیث ته مسلم شریف کې حدیث ته الا اخبرکم باکبر الکبائر بخاری شریف کې حدیث ته الا اخبرکم باکبر الکبائر کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتلاؤں قالوا بلا یا رسول اللہ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول بتا دیجیے قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وجلس وکان متکئا وقال قول الزور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ بڑا گناہ ہے وعقوق الوالدین اور ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے وقول الزور اور جھوٹ کہنا یہ بڑا گناہ ہے لیکن یہ آخری بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے تو اس سے پہلے لیٹے ہوئے تھے اور اس بات کے ارشاد فرمانے کے وقت آپ بیٹھ گئے سنبھل کے بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بولنا پیغمبر علیہ السلام فرمایل غټ ګناهونه ته نه خیم صحابه ول یا رسول الله صحابه د دې خبرې حریصو چې مونږه ګناه معلومه کو چې داغه نه ځان بچ کو چې مونږه نیکی معلومه کو چې داغه کو اوس خو انسان د دې خبرې حریص ته هغه لار ماته وه چې پاغه کې ګټه ډېرې هغه لار او چل راته وه چې پاغه کې زما لاس ته پیسې ډېرې زیاتې راځي سړیا دا خبرې همغه اوریدل دي سره بکیږي په قبر کې وکاو چې دې کې دومره ثواب دی دې کې دا دی دې کې دا صحابه کرام د دې حریص د نور سيزونه داسې جماعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی معجزه هغه دا چې په درويشتو کالو کې یو داسې قوم چې د دنیا په قومونو کې انتهایی لاندې پریوتی خلک هغه روجت کړ او هغه د دنیا په قومونو کې دا غي حیثیت داسې جوړ شو لکه امام چې د بل لپاره مقتدای نمونی خلک هغه ته ګوري او هغه سي کوي او تر اوسه پورې باطل قومونه د صحابه تعریف کوي په خپل تحریرات او تصنیفاتو کې صحابه کرام حریص د دې خبرې حریص چې مونږه ګناه معلومه کو د الله رسول مونږ ته وایي او مونږ غزان سره نوٹ کو ځکه حضرت حذیفه رضی الله عنهم صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي چې نور خلکو به پیغمبر علیه السلام نه د خیر ته پوسونه کول محفوظ کول او ما به د شر ته پوسونه کول چې د پوسو کو چې د شر ته پوس به څنګه کول نو شر داسې چې کوم فتنی دي کوم معصیات دي کوم گناهونه دي په کوم کارونو معاشره کې فساد راځي الله او د الله رسول په خبرکیږي هغه کارونو مزد کول چې دا غي نزان وسات دا د حضرت حذیفه رضی الله عنه خپل منقبت سي ما به نه شر د کولو شر د کولو د پاره نه شر د بچ کېدو د پاره ځکه چې سړی د معصیت نه او د ګناه نه بچ شي کو نه کی ډیره کم هم وي نو د جنت ته ځي او کډیر نه کوي کړي خدای سره کفر او شرک او معصیت کې لګیای نو بیا نشي بیا به ګناه او نیکی دواړه تل کې او چې کوم یو پدرنه بیا به فیصله دغه په حق کې فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره عرض می دا کول زما عزتمند شي اوس دا کوم وخت چې په دې کې دروغ وام کی دجال چې وګټي کاغه غټي انجام داغه هغه ټول خراب دی لیکن ظاهری صورت کې داغه مرکزیا کې ټول دروغ دوکا خدا باطل دروغ خلق به ګمان کوي چې دا رښتیا دي او هغه به وی دروغ حق به د باطل په شکل کې باطل به د حق په شکل کې رښتیا به د دروغ په شکل کې دروغ به د رښتیاو په شکل کې دا خی دا فرق به څوک کوي دا فرق به هغه څوک کوي چې هغه په ورځ کې او په شپه کې په تیار کې او په رڼا کې په خلکو کې او ځان ته په کور کې او په بازار او په اجره جمعات کې د الله نه یریدو هغه فرق کول شي د دجال په تندی باندې کافر لیکلی دي لیکن دا به د دجال خپل مرګري نشي لسته هغه شپاړسم ویلي هغه نشي لسته او دا به هغه شپونکې او ګډبه چې هغه یو تور ټکه نه دی لسته د استاد نه هغه به لسته شي مسند احمد ابن حنبل کې حدیث هغه ته بخکاری چې دا کافر دی
او دا نښه به په نورو باندې پټوي. د دجال سره به یو خوا بل خوا د امتحان په طور باندې غټه فتنه ده، فرښتې وي. دی به وایي چې انا ربکم انا احیی و امید، زه ستاسو رب یم، زه ژوندي کول او مړه کول کوم. نو یو فرښته به ورته وایي کذبته، دروغجنې، دروغ وایي. بیا به بله فرښته په جواب کې دې فرښتې ته وایي صدقته، چې تا رښتیا وایي چې دا سړی دروغجن دی. لیکن د سره چې کوم خلک د ده پارټي روان نو د ده به هغه د اولې فرښتې هغه اواز هغوی نه اوري، او د دې دویمې فرښتې هغه اواز به واوري چې صدقته. نو هغوی به دا ګمان کوي چې دی د دجال ته وایي چې صدقته ته رښتیا وایي. دومره لویه فتنه ده. اوس دې وخت کې به ستا عقل، ستا حواس، ستا سترګې په دې باندې به فیصله نه کېږي، ستا په ایمان او تیر سابق اعمال باندې به فیصله کېږي. اوس هم د انسان دا سوچ دی، لکه څنګه دی وایي قبر ته لاړ شو بیا به ګورو، چې دجال راشي د دا سوچ دی چې هلته بیا ګورو، بیا چې دجال دی نو صفا به راته پته لګي. نه، چې ټول عمر تا د دجال مرګرتیا په باطل کې او په دروغو کې کړي، نو ته به هغه وخت د دجال سره ټل کېږي. الله دې مونږ وساتي. په هغه تیر ژوند باندې به فیصلې کېږي، سابق ژوند باندې. دغه وجه ده چې په ورځ د قیامت د الله په مخ کې انسان ودرېږي، دی به وایي چې یا رب ما واپس کړه دنیا ته، زه ایمان راوړم، زه اوس کوم نه، اوس نه دی معتبر، ښه واپس مې واستو دنیا ته، زه ایمان راوړم. نه، ته چې هلته کې 80 کاله 80 کاله 100 کاله دې تېر کړي، تا کوم ایمان راوړی چې اوس به ته راوړې. او الله پاک فرمایي چې دغه انسان کافر بیا دنیا ته لاړ شي، دی او بیا هماغسې شي په زړه طریق، او د دې وجه نه دی په جهنم کې هم همیشه وي، ځکه چې دی به هماغسې عمل کوي. نو عرض مې دا کول زما عزتمند، قرآن کریم دی آیت کې الله جل شانه د منافقین مبارک فرمایي نفاق دا پاغې کې دروغ وي. دروغ د ظاهري مفاداتو لپاره سړی استعمالوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مدینه منوره کې منافقینو، او دا منافقین په یهودو کې زیات تر جوړ شي. یهود د خپل مفاداتو لپاره اوسم یهودیان هم دي، لیکن نفاق داسې شی دی چې نن سبا نفاق دنیا کې خور دی. بس هندوانو کې نفاق، سکانو کې نفاق، یهودیانو کې نفاق، په نصاراو کې نفاق، الله دې مونږ وساتي په مسلمانانو کې نفاق. نفاق داسې شی دی چې دننه یو او ښکاره بل، ظاهر د باطن مخالف دی د نفاق، او د نفاق نیول ډیر زیات ګران دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه به منافقین تلل، په جنگ کې به هم لاړل، جماعت ته هم راتلل، لیکن او منافق. اوس خو مونږ د چا په باره کې دا فیصله نشي کولی چې فلان کې ته منافق، ځکه چې نفاق د عقیدې دی ته وایي چې د چا په زړه کې کفر وي او د هغه عمل د مسلمانانو په شان. اوس خو وي مسلمان او عمل د کافرو په شان. نفاق فی العمل شته چې هغه کې هغه خویونه، هغه صفات موجود وي چې کوم منافقین، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضی احادیث مبارکو کې ذکر کړی دي، او ډومبه دا ذکر کړی دی اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے، چې کله خبره کوي نو دروغ وایي، دا ډومبه نه. و اذا وعد اخلف، او چې کله وعده وکړي نو د هغې خلاف کوي. و اذا اؤتمن خان، او چې چرته په اعتبار وکړي نو تا سره خیانت کوي. شی ورسره امانت کې خیانت وکړي، خبره ورسره امانت کې خیانت وکړي، فوراً یې خوره کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې څنګه د چا مال د هغه متاع تا سره کېږي هغه امانت دی، دغه رنګې المجالس بالامانه، مجالس هم امانت دی. تا ته یو سړی وایي چې زما دا خبره ته کوم دا چاته وایم دا امانت، بلکې دومره پورې حدیث مبارک کې راغلی دی چې یو سړی تا ته خبره کوي او داسې او داسې وکتل چې څوک شته خو نه، او بیا تا سره نږدې شو ته وایي چې دا کار داسې دی، نو دا خبره امانت دا چې دا خو دې خو وکتل، د دې مطلب دا دی چې دی دا افشا کول نه غواړي، دا اوس بل چاته ته مو وایه. بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې منافقین هغه ظاهري صورت ټول د مسلمانانو بشه. دې صورت کې الله جل شانه ذکر کړي خپل کلام مبارک چې ته هغې ته وګورې، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ،
چې کله تا هغوی ته وګورې ای پیغمبره نو د هغوی ډیل ډول، د هغوی قد و کاټ، د هغوی ونه، د هغوی بدن او صحت او ښایست، سپین رنگ، دا به تا حیرانتیا کې واچي. د عبدالله ابن ابی ابن سلول مدینه منوره کې د منافقینو مشر، د ده قد و کاټ، د ده رنگ روغن داسې و چې خلق په دوکه کېدو. او الله جل شانه سره زما عزتمندو فیصلې په دنګونه، په حسین رنگ، په ښکلي څېره او مخ، په پهلوان بدن په دې نه کېږي. ان الله لا ينظر الى صوركم، الله جل شانه ستاسو صورتونو نه ته نه ګوري، ولا الى اجسامکم، او نه ستا بدن ته ګوري، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. مسند احمد ابن حنبل کې حدیث دی، لیکن اغا ستاسو زړونو ته ګوري او ستا عمل ته ګوري. بدن دې نه ګوري، بدن دې څنګه دی، غټ دی نری دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دومره لویه هستی ده په صحابو کې، د هغه علم ته سړی حیران پاتې شي، او د هغه پنډۍ نری نری قد یې ټیټ. حضرت بلال رضی الله عنه غلام رے، خاندانم نه، حسبم نه، نسبم نه، خاندانی شرافتم نه، رنگم نه، شنڈم بدرنگ، رنگم تور. عمر سے بتوئی سیدنا بلال، سید ہمارے سردار بلال، ہمارے سردار بلال. دا د صورت قدر نو، دا د ایمانو، دا د صحبت رسول الله، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینا، دا تقوا او اخلاص، الله او د الله رسول سره فیصله په ایمان، په اخلاص، په تقوا باندې کی. نو د دې خلکو قد و کاټ دومره، لیکن الله پاک خو دې ته نه ګوري. ولکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، الله جل شانه ستاسو زړونو ته او ستاسو عمل ته ګوري. زړه ته ګوري چې زړه کې ایمان شته او کنه، زړه ته ګوري چې زړه کې تقوا شته او کنه د الله یاره، زړه ته ګوري چې زړه کې اخلاص شته او کنه حسن نیت کار چې کوي زړه کې څه دي. او دا زړه داسې شی دی چې نه جن په دې خبر دی، نه په شیطان خبر دی، نه په انسان خبر دی، نه تر اوسه پورې دې دور کې چې مشینی دور دی، یو مشین داسې نه دی راوتی چې د انسان په زړه کې چې کوم خیالات تیریږي چې هغه معلوم کړي. ستا دړکن معلومولی شي چې زړه دې رفتار کم شو، زیات شو، ډیر درزیږي، لږ درزیږي، لیکن په هغې کې دې څه ارادې څه دي دا نشي معلومول. دا صرف یو الله. ولكن ينظر الى قلوبكم، الله جل شانه ته هر چا زړونه داسې لکه دې تلي کې څه شی کېږي. واعمالکم، زړه ته ګوري او دې سره سره عمل ته ګوري، دواړه څیزونه کار کوي. ګوري صرف زړه نه، عمل هم. یو سړی وایي چې زړه مې صفا دی خو سترګې غلط استعمالیږي، دا عمل خراب دی. دا نه معلومه شوه چې دی دروغجن دی. زړه صفا وي نو سترګې به ټیک استعمالي دي. زړه کې د الله یره وي نو د سترګو استعمال به سمو، غوږونه غلط استعمالیږي، لاس غلط استعمالیږي، خپې غلط استعمالیږي، ژبه غلط استعمالیږي، موبایل په ذریعه وغیره وغیره. د زړه خراب دی. د دروغ وایي چې زړه مې سم دی، زړه مې صفا دی. ځکه چې د زړه مثال خو د تالاب دی چې د غرونو په دنګو سوګو کې واورینې اوبه وي او د هغې نه لښتي راکوز شوي را بهیدلې وي. هغه لښتو کې چې کومې اوبه راځي صفا، هغه تالاب صفا دی. او په هغې کې که اوبه راځي ګنده، نو پورته په هغه تالاب کې وړوکی تالاب دی پکې درنګې پرتې وي. چې کله د انسان د سترګو نه غلط لیدل کېږي، په غوږونو غلط اورېدل کېږي، په لاسو غلط نیول کېږي، په خپو غلط ځای طرف ته تلل کېږي، په مزغو کې غلط سوچونه راپورته کېږي، دې نه معلومیږي چې زړه کې ګند دی. او الله جل شانه زړه ته ګوري. ولکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، عمل ته ګوري چې عمل دې برابر دی کنه. عمل کوم یو کې بعضې عمل داسې دی چې هغه د الله د راضي کولو دی، بعضې داسې دی چې خدای پرې ناراضه کېږي. هغه وزن، هغه ناپ تول چې کوم باندې الله راضي کېږي هغه عمل. د جمعې جمع ډېره زیاته درنۍ که څوک وایي چې روره نن دې د لمونځ د 2 رکعاتو په ځای 4 رکعاته کړی وی، دومره جمع ده، بیا موږ دې جومات ته راتلی شو یا نه، نو دا د ده لمونځ نه شو، د خلکو مو نه شو. ځکه
چې په دغه ورځ باندې دغه مز 2 رکعاتو باندې خدای پاک راضي کیږي، په 4 په 6 په 10 نه ناب طلبم ما غي. دا ذکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین او شریعت محفوظ دی. عرض می دا کول زما عزتمند چې نفاق دروغ د انتهایی خراب شي. دروغ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مراروانو دی خلکو بزان پټولو مفادات به حاصلو. نن سبا دنیا د څومره کافر چې دی نفاق اختیار کړي دروغ په وجبان نو مسلمان چې دا غي پیخې کوي مسلمان له سوچو کې جهاد وکوم زی شي. الله دې مونږ وساتي. الله پاک دې مونږ ایمان ته خیر کړي. کومه دا غي په شان طریقې اختیار. یو ځله نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو جنگ ته تلو، دا غي نوم دی غزوه بنو مستلق. غزوه مریسی وته هم وي. بنو مستلق د قوم نوم دی، قبیله، او مریسی د چینی نوم دی. هغه ځای کې چینه وا چې هغه ته نسبت شنو غزوه مریسی وته وي، او چې قوم ته نسبت شنو بنو مستلق. د دې قوم مشر حارث، د حارث لور و جویریه. په دې جنگ کې هغه د مسلمانانو لاس تراله، هغه ام المؤمنین جوړه شو. پیغمبر علیه السلام بیبي و حضرت جویریه رضی الله عنها. دا جنگ چې وشو واپسې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه سره راتلو مبارک. هغه ځای کې هغه وو سخت قلت وو. غټ غټ علاقې به د چینی په نوم مشهوري وړغونی چینه بو هغه ټول علاقو په هغه مشهور و ځکه چې او به ډیر ناویات شو. نو او بو سخت ضرورت شو. د موس ټایم دی او د سنت او بنشتا لری یو ډندو کې چاولی دو هغه ته منډي کې صحابه هر یو دا کوشش کولو جزاء ول او د سو کمزان پاک. یو انصاری یو مهاجر ډومبه ټول لخر نه ورسېدل. دا غي بخپل کې تو مې مرال جګړه شو. نو مهاجری لګیا شوی د انصاری ته گزار وکړل په دې شاه. نو هغه انصاری یعنی مهاجری به هغه ته وی چې هغه د مکې نه هجرت کړو مدینه ته، او انصاری هغه ته وی چې هغه د مدینه منورې باشنده و. او په دې جنگ کې پیغمبر علیه السلام سره د منافقین او مشر عبد الله ابن ابي ابن سلول مو دا سره خپل ډالم و. هغه به هم تل پته وینه لګیدا چې هغه گزار او خړن هغه تل دی هغه خپل مشر دی ویلی دی عبد الله ابن ابي چې ما د پلان کې گزار راکو. دلته کې د دې جګړه شو. مهاجرینو ته आवाज کړو یا للمهاجرین، مهاجرین راشي. انصاری انصار انسان سره داشته په دنیا کې خپکیږي ما چې چرته ما شیطان دوکه کی مایوس کیږي ما چې ما خو دروسه پورې ګناه نه وکړی، دا خود شیطان خطا کم نو بس ته اوس چې کوم پته لګی نه چې خدای به قبلې یو دا شیطان دوکه دا چې سو وخت شیطان دوکه کې خطا شوي نو فورن استغفار او توبه و یا الله ما معاف کړي. بیا وکاته د نوې سر نه شروع شي خدای او معاف کړي. توبه داسې شی دی دی امت لپاره دومره په اسانتیا باندې خدای پاک کړي ګناهونه د انسان معاف کوي چې په اخلاص سره توبه وباسي. مخکې قومونو کې خو سخت سزاګانې وي، یو بل لګیا شو بل به وجر نه به توبه قبلې ده. او دې امت کې دانش په دروازو به لیکلو چې دا ګناه کړی ده. دلته خدا ذلت او رسوایی نشته. ګناه وکي او هغه ستار ذات په باندې پرده واچي پټي کی غټ نه غټه ګناه اجری تراشی، بازار تراشی، دکان تراشی، جماعت تراشی، د شپې ګناه کړی وي غټه چاته پتن لګي. دا الله جل شانه د دې حلم نه فایده نه اخلي چې الله ته رجوع کوي چې زما لوی کریم ذات مولا په ما دمر پرده واچو یا الله بس ته بیا ونه چې څنګه رضا وي الله جل شانه توبه قبلې. نو دای چېږي کې صحابو نه بداسه کارونه وشول بیا به فورن پیمانه دا الله رسول رستو را روانو مبارک شرور رسول څه چلله وجه تاسو خو بیا د جاهلیت غچغه شروع کړي. جاهلیت کې دغه دا اوس هم په پښتنو کې کچری دا شی چرته موجود وي چې د دوه کسانو جګړه شو، دوه قومونو د دوه خاندانونو کسان پر راپاسېدل. یو کس باندې خپل خاندان ودرېږي، په بل باندې خپل خاندان ودرېږي، په یو باندې خپل قوم ودرېږي، په بل باندې خپل قوم ودرېږي. اگر که په خطا وي دا جاهلیت نه خده. دا الله جل شانه نه خوخی
دې سره خدای پاک په قهر کېږي. اوس چې ته ودرېږې د چا سره نو د حق په معیار په بنیاد به ودرېږې. دا دې رور دی په حق دی نو ورسره ودرېږه، دا دې رور دی په باطل دی ورسره مه ودرېږه. دا نه پیژنې لیکن حق هغه سره دی نو هغه سره ودرېږه. قرآن کریم کې ځای په ځای الله جل شان ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. د چا قوم دشمنی تاسو په دې خبره باندې اون پاري چې تاسو عدل نه کار وانخلی. اعدلوا عدل نه کار اخلي. اگر کاغه ستارور وی هغه په باطل له خلاف کس په حق ده هغه مرګرتیا کو. زمون باکابرینو کې په هندستان کې یو عالم تیر شوی دی مفتی مظفر حسین صاحب نوم دی که زما اوس خیال خطا کېږي. په یو ځای کې په یو ځمکه باندې جګړه وه. مسلمانانو وی چې دا زمونږ شاملات دی، زمونږ ځمکه د هندوانو وی دا زمونږ ده. جګړه وه د انګریز حکومت و، انګریز جج دی، هغوی چې د دواړو حالات ته کتل نو انګریز یو طرف ته فیصله نشو کولی. بیا هندوانو ته وی چې تاسو مسلمانانو کې تاسو څوک شته دی چې په هغه باندې تاسو رای متفقیږي د دواړو مسلمانانو تاسو هم چې هغه خبره وکړي چې مونږ هغه نه تپوس وکړو چې دا ځمکه د چا ده. بیا هندوانو وی فلانکی دی، فلانکی مفتی سي مسلمانان خو په خود راضي شو ځکه چې هغه مسلمان. نو د مسلمانانو اراده دا وه چې په دې ځمکه مونږ جومات جوړو. د هغې خلکو اراده دا وه چې دا ځمکه مونږ ترلاسه کړو نو په دې مونږ مندر جوړو. انګریز ناست دی اوس فیصله کوي. نو ظاهري دلایل چې د انګریز کوم قانون او اصولو په هغې فیصله نه شوه کېدی نو د پسې سوال جواب را واستولو مفتی صاحب پسې چې صاحب ته راشه او دا فیصله ده. هغه ورته وویل چې د انګریز او د پیرنګي څېره مې تر اوسه پورې په دې سترګو نه ده لیدلې دي. زه د هغه مخ کتل نه غواړم. انګریز څخه نظم، پیرنګي څخه نظم. هغه انګریز ته سوال جواب لاړو، ورته ویل چې هغه خو داسې وایي. نو انګریز ورته ویل چې ښه داسې دې وکړي چې ما ته دې نه ګوري، خو هغې کمرې کې کړکۍ وه وړه غوندې دي، کړکۍ سره دې بهر په کرسۍ کښېني او ما ته دې شا کړي. زه به دې تپوس وکړم، اواز به زما کړکۍ کې ځي، نو ما ته دې جواب راکړي. هغې ته هغه تیار شو، وی ټیک ده دننه دې نه راځي. خیر بهر یې کښېنولو په کرسۍ. انګریز ته تپوس وکړو چې دا فلانکي ځای کې ځمکه ده، شمالن جنوبن شرقن غربن یې دا ځایونه دي. په دې ځمکه باندې د هندوانو او ستاسو د مسلمانانو جګړه ده. ته مشر سړی، دې دواړو قومونه په دې تیار شوي دي چې ته څه ووایې په هغه مونږ ته منظوره ده. ته څه وایې دا ځمکه د چا ده؟ هغه ورته دا د هندوانو ده. مونږ چې مخکې ماشومان اورېدل نو دا مخکې د هندوانو را روانه. بس چې څنګه یې دا فیصله وکړه نو چغې شوې. مسلمانانو د خوشحالۍ نه هندوانو د خوشحالۍ نه چغې کړې چې زموږ په حق فیصله وشوه. مسلمانانو مفتي فیصله وکړه، خو د هغوی زړونو ته حق او رښتیا داسې کوز شول چې هغوی صبرېدی نه شول بغیر د ایمان راړو نه. په هغه مجمع کې 3000 هندوان مسلمانان شول او هغوی ووی چې دا ځمکه اوس مونږ د جماعت لپاره ورکړه، په دې جماعت جوړ شي، په دې کې مونږ او مسلمانان زاړه مسلمانان مونږ نوي او ټول وګړي په یو ځای موسک. دې ته صدق وایي، رښتیا لار کوي په زړونو کې. بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورسېد به د جاهلیت هغه چغې تاسو نه دي پرېښي. خلق خاموش شو. هغې نه پس د عبدالله ابن ابی منافق دې ډډې ته شو، خپل کسان هم ډډې ته کړل. نو پس پسې کول په هغې کې یو خبره وکړه. هغه خبره یې دا وکړه چې دا خلک مدینې ته رالو نو زمونږ په ټکړو باندې دی مس شو، لکه زمونږ خلک نن سبا دا خبره کوي. بهرنی سړی چې راشي
او چې مونږ لاړ شو مدینې ته نو د مدینې معزز سړی به د ذلیل خلق د مدینې نه وباسي. د ذلیل خلقو نه مراد مسلمانان. دا خبره مرګرو سره پټه وکړه. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي حضرت زید ابن ارقم رضی الله عنه هغه دا خبره واورېده د عبد الله ابن ابی د خولې نه په خپلو غوږونو. پیغمبر علیه السلام ته رالو چې یا رسول الله عبد الله ابن ابی منافق داسې خبره وکړه. هغه د خولې خو داسې خبره مو واورېد. پیغمبر علیه السلام په ډېر خفه شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې دی راوغوښتو. ته وایي چې هلکه تا دا خبره کړې ده؟ وایي نه ما نه ده. دا دروغ یو کار یې کړی دی نه مې. دروغو سره په معاشره کې دومره فساد راځي چې نه سړی معامله کولی شي، نه استوګ نه کولی شي، نه کور کلی کولی شي، هیڅ نشي کولی. اعتبار ختم شي دی یو بل. ځکه نن سبا یو سړي سره پیسې وي، غریب سړی به راشي قرض به وغواړي او وایي چې فلانکۍ ورځ به یې درکړم او هغه په زړه کې به دا وي چې یو ځل مې ترې واخیسته نو بیا دته نه ورکو. د غریب دا اراده دی. بل طرف ته مالدار هغه بخل کوي، معاشره کې فساد نه. هغه دروغ وایي چې یاره ما سره نشته، یو هم دروغ وایي او بل هم دروغ وایي. په دروغ سره معاشره کې فساد راشي. رور ضرور نه بیلیږي، اولاد د مور او پلار نه بیل شي، بېګاړ راشي معاشره. چې رښتیا وي په رښتیا باندې کلک ولاړ وي نو بني اسرائیلي بل بني اسرائیلي سره معامله کوي، قرض ته اخلي او بیا په هغه رز باندې ځي هغه ته رسول غواړي. واده یې ورسره کړي ده، سیند ته لاړو، په کښتۍ کې تللو، کښتۍ نه وه، په لرګي کې پیسې کېښوې، لرګی په دریاب لوکو وی چې یا الله سړي ته یې ورسې زما خو بل وس نشته. دا رښتیا دي. خپله کړي واده هغه رښتیا کول غواړي. الله جل شانو هغه پیسې هغه ته ورسولې. بخاري شریف کې حدیث دی، لرګی د هغه کلي والا سړي اوچت کو په اوږی کو چې زه خشاک بشي، سړی خو رانلو چې څنګه یې وغورځولو په تبرې ماتولو پکې پیسې راوتې چې ویې شمارلې هماغه وي. او د سرمنې په ټوټه باندې لیکلي چې دا ستا په ما قرض و، هغه دې زه فلانکې دا پیسې تا ته راست. پوه شو؟ په بل ورځ باندې نورې پیسې وړې ورې ورته وټکولو چې ستا پیسې خو ما ته را رسېدلې وې. څنګه وې؟ داسې وې ما خو خپل وس کړی و، خو بیا ما وې کېدی شي سیند چې ته لرګی وړی نو ځکه مې راړي. دې ته صدق. چې کله معاملات داسې کېږي نو په کلي کې فساد په علاقه کې نه راځي. چې کله په خپله کې بېګاړ نی نو د الله د طرف نه د الله اسمان، وریځ، نور، سپوږمۍ، ستوري، ځمکه، سمندرونه، دریابونه، دا هر یو څیز د الله د امر موافق وي د دې انسان په فایده کې چلیږي. دا سیند دی، په سیند کې لرګی وغورځو، ستا زما خبره سیند مني؟ لیکن په رښتیا ولاړو، په رښتیا د یو وخت دپاره نو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دریای نیل ته خطستی، غټ دریاب دی دریای نیل، په مصر باندې تیر شوی دی او سمندر ته بحر ابیض ته غورځي. سیند ته خط لیکي، په هغې کې پرچي لیکي، په هغې پرچۍ باندې ورته ووایي که ته الله جل شانه پیدا کړی د خدای مخلوق یې، موږ هم د خدای مخلوق زموږ فایدې دپاره خدای جاري کړی، نو بیا چلیږه موږ دا جینۍ نه در غورځو. او که ته په خپل طرف نه موږ باندې احسان ښیږی تجاری او دا ستا جاری کېدل ستا په واک اختیار کې دي، نو زموږ د ته ضرورت نشته، بند ښیي. پرچي ورته وغورځوله، سیند په غړمبار راوچت شو. ځکه چې سیند خو د خدای مخلوق دی. دغه سیند د انسان په حق کې شي، د مسلمان په حق کې شي. ته د خدای شوې، هغه سیند ستا شو، ستا د خدمت لپاره پیدا کړی. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي. به هر حال چې څنګه د انکار وکړو حضرت زید ابن ارقم رضی الله عنه، چې وکتل چې سړی خو منکر شو، سخت خفه شو او خفه په دې شو چې پیغمبر علیه السلام زړه زما په وجه به خفه شي، ځکه چې هغه انکار وکړو. ما ورته وایي چې دې سړي داسې وینا کړې. خو چې څنګه لږ وخت تېر شو نو الله جل شانه دا آیت نازل کو، سورت اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. اے پیغمبر تا سره چې کله دا منافقین راشي دی وایي چې ته د الله رسول یې، والله يعلم انك لرسول، الله ته پته ده چې ته د هغه رسول یې، والله يشهد ان المنافقین لکاذبون، لیکن خدای ګواهي ورکوي چې دا منافقین دروغجن دي، ځکه چې زړه یې نه مني چې ته د الله رسول یې. دا صرف او صرف په جواب باندې وایي اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. دی خپل قسمونه هغه ډال ګرځولې دی، قسم خوري چې والله بالله،
کوم سړی چې د الله نوم صرف او صرف دې لپاره اخلي چې د شیخ شي، د معاملات روان شي، د دنیا دنیایي کار وزي. مخکې یو زمانه کې تاسو ته پته وه پتراو کېدو، دکانونه ماتېدل، د شیشو والا دکانونه وویشتې شو. نو اوس خلکو په دکانونو باندې لیکلي لا اله الا الله محمد رسول الله غټ غټ لیکلي. دا د دې لپاره لیکلي چې دا خلک زما دکان نولي په کاڼو باندې. دا صرف او صرف دا کلمه د دنیایي د مال له حفاظت او د بچکول لپاره استعمالېږي. او دغه نښې په هغه دکانونو شته چې کوم دکانونه د یهودیانو د هغې په فیور کې چې ګټې ټوله هغې ته ځي. او دا مسلمان نه دغه بیوقوف جوړ کړی. دا صرف د خپل ځان د بچکولو لپاره، د خپل مال د بچکولو لپاره. هغه مال به حرام وي، په حرام طریقه به ګټي، د هغې د بچکولو لپاره. نو عرض میں دا کول زما عزتمند شي. منافقین مبارک اللہ پاک فرمائے اتخذوا ایمانهم جنہ، انہوں نے اپنے یمین اور قسموں کو ڈال بنا رکھا ہے. دی خپل قسمونو ڈال جوړ کړي، قسم بوخري بس دا الله نوم والا چې بچ شم. فصدوا عن سبیل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. دا الله د لارې نه خلق بندي په خپل مثالیږي. الله جل شانه وی دی چې کوم عمل کوي خدای پاک وی دا انتهایی بدترین عمل دی. ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. دا ځکه چې دی اول ایمان راړو لیکن بیا کفر کوي. ایمان په ظاهر کې راړو اوس دنه لګیا دي کفر. واذا رايتهم تعجبك اجسامهم، دا ټکي د استعمال کړو دا انتهایی خطرناک ځکه چې د الله رسول په مسلمانانو کې دی او دې مسلمانانو ته ذلیل قوم نوم استعمال کړو. دا انتهایی خطرناک شي. او په خپل باندې دغه منافق دې ذلیل شو چې مدینه منورې ته رسیدو نو دومره ذلیل شو چې یو زوی چې دا غنوم هم عبد الله دی، د پلار او د زوی نوم یو شان دی، خو زوی صحابي دی او د پلار منافق دی. د زوی نوم دی عبد الله ابن عبد الله ابن ابي ابن سلول. عبد الله د عبد الله زوی صحابي دی، مسلمان خالص مخلص. هغه چې کله دا صورت نازل شو پته ولګېده چې دا ټول قصور ده دی. نو زوی ورته مخې ته رالو. زوی په انتهایی مینو په دې پلار او دا پلار په زوی ډېر مینو، یو بل سره ډېره مینه وه او ښه قدر یې کولو. چې پته ورته ولګېده نو توره یې راوویسته او د پلار مخې ته ودرېدو. پلار یې په سورلۍ سورو ورته وایي چې ووایه چې زه ذلیل یم او مسلمانان او د الله رسول دا معزز خلق دی او که دا نه وی نو سر د نه پرې کوم. نو د خلکو په مخ کې زوی ته نه په زور دا اقرار او اعتراف واغشته وی زه ذلیل یم او دا خلق معزز دی. خدای پاک په سپین میدان باندې ذلیل. واذا رايتهم تعجبك اجسامهم. مخکې الله پاک فرمایي چې کله د دی ته وګورو نه دی بدنونه به تا حیران کړي. داسې خلک دومره حسین و جمیل پهلوان بدن دنګه لوړه ونه. وان یقولوا تسمع لقولهم، او کدی خبره کینو داسې فصاحت او بلاغت سره لګیای چې ته به د دې خبرې ته غوږ کړې. داسې خبرې به کولې نو د چا په کمال سره صفا خبرې کول، فصیح او بلیغ انداز اختیارول، داغه د افضلیت داغه د الله جل شانه سره د قرب دلیل نه دی. یو سړی دی په ژبه چاړې وي خو داغه په زړه کې د ایمان وي، په جړبه دې تړتړې وي داغه په زړه کې د ایمان وي، هغه الله جل شانه ته نږدې. حضرت موسی علیه السلام په بچپن باندې په وړوکوالي کې د فرعون په غېږ کې ناسته انګار خپل ته وړو، هغه سره جبه تړتړې شي او دغه سوال کړو چې یا الله ما سره زما ورور هارون زما وزیر وګرځي ځکه چې زما په جبه هغه سم نه پوي. نو فصاحت او بلاغت د ایمان نښه نه ده، د الله جل شانه د قرب نښه نه ده. او هغه مال او بدن خو یې لا پرېږده، دا هر څه ورته دنیایي خدای پاک ورکړي. یحسبون کل صیحة لقولهم کأنهم خشب مسنده. الله پاک فرمایي د دې مثال داسې دی لکه لرګي چې دیوال سره دی ودرولي. لرګي چې دیوال سره ودرې نو ښه مزېدار ښکاري لیکن هېڅ د کار نه دی دیوال سره چې ولاړ دی. لرګي خو دې دپاره دی چې د بلول لرګی وي بلې کې نو تنور به پې ګرم شي، او چې د آبادۍ لرګی وي په چت کې استعمال کې نو آبادۍ به باندې ودرېږي.
او چې کله دیوال سره ولاړ بیا د لرګي څخه پیدا شو. مطلب دا دی چې بدنونه خو داسې دي لیکن صفر دي، د یوې پیسې خلق نه دي. یحسبون کل صیحة علیهم، دی هر چغه د خپل خلاف ګمان کوي چې چا به دوه کسانو به چرته پس پس کول خبره به کوله، دی به دا زمون خلاف کوي. دا د هغه کمزوري سړي دلیل نه خدا اعصاب له سره دا مسلمان دوه کسان خبرې کوي او دی وی دی زما باره کې سوي. دا انتهایی بدګمانه انسان د خلکو نزان بالکل لړن کون کا چې دا خلک کستا باره کې ویم ویا دی بس خپل روزګار خپل ځان باره کې وایي. د هر دوه کسانو خبره په خپل سره غشتل. یو سړی بیان کوي، هغه بیان کې څه خبر رااله، هغه ته په خپل جوړوالي چې دا خبره ما ته وک او بیا دا غینه پس خپش نو کا خبره تا کې وی دا الله بنده وا خبره خراب ده نو پرې ده او بیان خو مقصد دی. ما ته یو کسوي و جما سره یو مرګر راتلو جوړمبي بیان ته مدل ته په زور راوستو نه بیان کې وتا دا څه خبرو چې هغه کار پاغه کې موجود وي هغه بیا زدل ته نه راځي ویسې بیا زدل ته نه موته مې هغه ته ما دانو چې او فلان کیتا کې دا کار موجود دا خو پړده ده ما کېمشتا باز ډېرې خبرې چې کوم دی نو هغه ما کې وي زی ځان ته اول ویم بین اور رونو ته او چې کله سړی په دې جو باندې خبر او باسي نو دا ضمیر دنه ملامت کوي چې بل تر دا سی خپل او په څنګه عمل کوي اول به خپل داغي ګنا نه پاتې دی و دغه څه کول منافق چې چاته وو کسانو به خبرې وکي دا زما بارکه لګي دا زما بارکه لګي دی ما ته منسوبه جوړي هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان يفكون. الله جل شانه فرمایي چې دا دشمنان دي. دینه معلومه شوه چې شیطان هم د مسلمان دشمن، کافر هم د مسلمان دشمن، منافق هم هغه منافق چې پجړه کې کفر وي دا د مسلمان دشمن، هر ملحد او زنديق چې بیلار روان وي دا د مسلمان دشمن دی، دا د مسلمان دوست کلم نشي کېږي. الله جل شانه دی مونږه د دې زمانه چې کوم فتنې دي دا غینه مدخله وساتي. دغه شی را روان دی ډیر په زور سره، دروغ د ریشه او په شکل کې اوس راځي او نفاق د ایمان په شکل کې راځي، فسق او فجور د تقوا په شکل کې راځي. تباغه پس منډه وای چې دا قسم لګي، حالانکه هغه د شرع خلاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف رواني. واخر دعوانا